करूली। तो फास्ट एवं सेकेंड सेमिस्टर समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। तो थर्ड सेमिस्टर 11 और 12 पेपर आलोचना कर सारी। मु डीएससी पेपर आलोचना करी लोकगीत लोक कहानी एवं लोक नाटक आलोचना कर सारी। तो लोक कहानी प्रकार भेद मु आलोचना कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट चेकिंग करेंगे। एवं मुझे आलोचना करी लोक कहानी चरित्र चित्रशाला। लोक कहानी हूँ चरित्रर विचित्र चित्रशाला। एथिरे विभिन्न प्रकारर विभिन्न वर्गर चरित्रर एकत्र समावेश देखा मिलता है। एही चरित्र मानंको केंद्र करी कहानी गतिशील होता है। कहानी सबू मुख्यतः काल्पनिक है। लोक कहानी सब कौन ना काल्पनिक निज मनरू सृष्टि करि किसी सत्य न थाए। तेणु एथिरे पशु पक्षी सरीसृप माने मध्य गोटे गोटे चरित्र भाव में देखा दियंती। लोक कहानी रे मानव चरित्र सहित दैवी चरित्र आसुरिक चरित्र पशुपक्षी एपरिकी जड़ चरित्र मध्य मानव परी समान भूमिका निर्वाह करिथांती। एमाने समस्ते मानव परी चलत शक्ति संपन्न और बाक शक्तिर अधिकारी होइथांती। चरित्र मानंकर नाम खूब कम स्थान रे देखिबाकू मिलता है। गोटिए राज्य गोटिए पहाड़ किंबा नदी गोटिए बुढ़ी असुरुणी और राजाटीए थिला। चाषीटीए अबा राजकुमारी साधव झीटीए एहीपरि भावरे चरित्र मानक निर्देश करा जाई थाए। खूब कम कहानी रे चरित्रर नाम नदीर नाम राज्यर नाम इत्यादि निर्देश करा जाई थाए। मात्र लोक कहानी रे चरित्र तुलन रे कथा भाग ही बेस गुरुत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट मानव चरित्र। प्रथम देखिबा हमें मानव चरित्र किपर थाए। कहानी रे अन्यान्य चरित्र मानक अपेक्षा मानव चरित्र अधिक देखिबाकू मिले। हेले गोटे लोक कहानी रे अन्य जो पशु पक्षी हुंतु कि जहाँ तांको चरित्र अपेक्षा मानव चरित्र लोक कहानी रे अधिक थाए। एमानंको मध्यरे राजपुओ मंत्री पुओ साधव पुओ राजा राणी राजकुमारी चाषीर झील इत्यादि अन्यतम। मानवर सुख दुख हस लुह ईर्षा असूया इत्यादि मानविक गुणावली ही मानव चरित्र मध्य प्रकाशित होता है। अन्यान्य मानविक गुणावली दया क्षमा परोपकारिता साधुता स्वार्थपरता त्याग साहसिकता और प्रतिहिंसा परायणता इत्यादि मानव चरित्र रे देखिबाकू मिलता है। कहानी रे मानव चरित्र केवल मर्त्य नुहे स्वर्ग मर्त्य और पाताल तीन पुरे अबाधरे चल प्रचलन करिथाए। केतक मानव दैवी अनुकंपा लाभ करी अलौकिक शक्तिर अधिकारी होइथांती। चोर सठ डाकू इत्यादि असामाजिक चरित्र मध्य स्थान पाई थाए। एमाने एमानंकर कुकर्म निमंते शास्ति मध्य पाई थांती। हेले से माने जहाँ कुकर्म करिथांती ता पाई शास्ति मध्य पाई थांती। कहानीर पुरुष चरित्र परी नारी चरित्र मध्य समान प्राधान्य लाभ करिछि। हेला पुरुष चरित्र जतिकी प्राधान्य रही नारी चरित्र मध्य सेतिकी। नारी संतान बश्चल स्नेहमयी पत्नी
ରୂପରେ ପ୍ରେମମୟୀ ଓ ସାହସୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି କାହାଣୀରେ। ହେଲା, ଜଣେ ନାରୀ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ନା ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳ, ସେ ପୁଣି ସ୍ନେହମୟୀ, ସେ ପୁଣି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପ୍ରେମମୟୀ ଓ ସାହସୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରେମ ଓ ସତୀତ୍ୱର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନାରୀ ଏଠି ସାହସିନୀ। ହେଲା, ନାରୀ କ'ଣ? ପ୍ରେମ ଆଉ ସତୀତ୍ୱର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ସାହସିନୀ। ଅନେକ କାହାଣୀରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛଳନାର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା ଓ ହିଂସ୍ରତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସ୍ୱପତ୍ନୀର ପୁତ୍ରକୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ବ୍ରତ କଥାରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରର ଶୁଭ ମନାସି ସେ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ପତି ସହ ମିଳିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ହେଲା, ତା ପତ୍ନୀ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ଦାନ ଧର୍ମ କରି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପତି ସହ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ବୋକା ବନେଇଛି। କାହାଣୀରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କାହାଣୀର ନାରୀ ସୁପ୍ରିୟା, ସୁପତ୍ନୀ, ସୁମାତା। ଅଶ୍ୱାରୋହଣରେ ସେ ଯେପରି ଧୁରନ୍ଧରା, ପ୍ରେମ ରକ୍ଷାରେ ଅକାତରା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସେହିପରି କୁଶଳିନୀ। ଚତୁରତା ଓ ଛଳନା ତାର ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର। ତା ବଳରେ ସେ କାମୁକ, ଭୀରୁ, ସହଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲଗାଇ ଖସିଯାଏ। ବ୍ରତ, ଉପବାସ, ଦାନ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶକୁ ଖସି ନିଜକୁ ଖସାଇ ନେବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ରାଜକନ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ସେ 6 ମାସ 12 ବର୍ଷ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ, ବହୁ ଦାନ ଖଇରାତ କରେ। ତା ଉପରେ ପୁରୁଷର ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାୟକ ତାକୁ ପୂରାପୂରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ତାର ପ୍ରିୟ ବା ସ୍ୱାମୀ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମାନବ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ସରୀସୃପ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଓ ଚଳିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବିଚାରକ୍ଷମ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପରୋପକାରୀ। କେତେକ କାହାଣୀରେ ଏମାନେ ମାନବ ସହ ବନ୍ଧୁତା ନିଭାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତାର ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମାନବର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କେତେକ କାହାଣୀରେ ମାନବକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କାହାଣୀରେ ମାନବକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଆତୁରା ନାରୀଟିଏ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ପୁତ୍ର ପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ। ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ମୂଷା, ସାପ, କାଉ, ବଳଦ, ଗାଈ, କୁକୁର, ନେଉଳ ଇତ୍ୟାଦି କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ମାନବିକ ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟାକଳାପ ଯୁକ୍ତ। ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛାଗକୁ ଭୟ କରିଥାଏ ଓ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଛାଗ ମଧ୍ୟ ବାଘକୁ ପରାଜିତ କରିଥାଏ। ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନବର କାହାଣୀରେ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କାହାଣୀର କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣତଃ ସହଯୋଗମୂଳକ, ସ୍ନେହଶୀଳ। ସେମାନେ ଜୀବନର ଅନ୍ତରାୟ ନୁହନ୍ତି। ସହାୟକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦୟା କ୍ଷମାର ଆଧାର। ଆପଦର ମିତ୍ର। ପରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀ ଚରିତ୍ର ଲୋକ କାହାଣୀରେ କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ତ କେତେବେଳେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଆତ୍ମଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀମାନେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହାଣୀର ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଇ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ, ବରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ନାରଦ ପ୍ରଭୃତି ଦେବାଦେବୀ ଦେଖାନ୍ତି କାହାଣୀରେ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅର୍ଶାବ୍ରତ କାହାଣୀରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ନାଗଲ ଚଉଠି କଥା, ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା, ତଅପୋଇ କଥା, ଶୁକୁତୁଣୀ ଓଷା କଥା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଅବତାରଣା ମାନବ ମନରେ ଥିବା ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ। ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦାନ କରନ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀକୁ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅସୁରିକ ଚରିତ୍ର। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଅସୁର ଅସୁରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ନରମାଂସାହାରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ରହିଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ? ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅସୁର ବା ଅସୁରୁଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯେପରିକି ଶରୀର ଦୀର୍ଘକାୟ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ, ମୁକ୍ତ କେଶ, ଝୋଟ ପରି। ଏମାନେ ହିଂସ୍ର, କ୍ରୂର, ହିତାହିତ, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର ଓ ନରମାଂସ ଭୋଜୀ। ନରମାଂସ ଆହାରରେ ଏମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ମାୟା କରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। କେତେକ ଅସୁରୁଣୀ ନାରୀସୁଲଭ ମାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପାଗଳ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ପାଗଳ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷର ଛଳନାର ଶିକାର ହୋଇ
ଜୀବନ ନାଟି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନେ ରାଜକୁମାରକୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମାୟାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ରୂପ ନିଏ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରାଜାଙ୍କ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପଶୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଇ ଚାଲନ୍ତି। ଅସୁରୁଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଶରୀରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟି ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଏକ ଗଛର କରଡ଼ରେ, ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଥବା 6 ହାତ ନାଉର 9 ହାତ ଗଞ୍ଜି ଭିତରେ। କେତେବେଳେ 7 ତଳ ପାଣି, ତା ଭିତରେ 14 ତାଳ ପଙ୍କ, ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁକ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଫରୁଆରେ ଥିବା ଭଅଁର ହେଉଛି ଜୀବନ ନାଟି। କାହାଣୀର ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ନାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ବିଶାଳକାୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସକୁ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହରାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ମାନବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ, ଅସୁରୁଣୀ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଜଡ଼ ଚିତ୍ର। ମାନବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଅସୁର ଓ ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଜଡ଼ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଓ ସହାୟକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଠେଙ୍ଗା, ମଣି, ବଟୁଆ, ଶଙ୍ଖ, କୁହୁକ, କରାଟ, ଖଣ୍ଡା, ପଲମ, କଠଉ, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ନିଜର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଏହି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚଳତ୍କ୍ଷମ। ବିପଦ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅମ୍ବୁଜ ମଣିଷ ଗଳ୍ପରେ ମଣିଷର ପ୍ରଭାବରେ ରାତି କବିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ 9ର ତୋଳା ହୋଇଛି। 9ର ଆଗରେ ଶଙ୍ଖ ମର୍ମର ପଥରର ପୁଷ୍କରିଣୀ ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ବଗିଚା ଆଗରେ ଏକ ବଗିଚା ହୋଇଛି, ଯାହା ରୂପା ଗଛରେ ସୁନା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏପରି ଭାବରେ କାହାଣୀରେ ଅନେକ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହା ଚଳତ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବାକ୍କ୍ଷମ ଓ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଜଡ଼ବସ୍ତୁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଥବା ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ଭୂମିକାରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲୋକ କାହାଣୀରେ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଦର୍ପଣ ତୁଲ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଜନଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସବୁ କଳ୍ପନା, ଅତି କଳ୍ପନା, ଅଲୌକିକତାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଟି ବାହାରିଥାଏ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ପୂଜା ପର୍ବଣ, ଓଷା ବ୍ରତ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆଚାର ବିଚାର, ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଅତି ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ହୋଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କର
ମତାନୁସାରେ ସାମାଜିକ ମଣିଷର କାହାଣୀ, ପ୍ରିୟତାର ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତୀକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଚେତନାର ଏହା ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଲୋକଗଳ୍ପ ବହୁ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ପରିଚୟ ନେଉଥିଲେ ହେଁ ସେହି ଅସମ୍ଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାମାଜିକ ରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଳ୍ପ ଗତି ପ୍ରକୃତି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ। ଲୋକ ଜୀବନର ନିକଟତମ ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଲୋକ ଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରା ଚିତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି। ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହି ଧର୍ମ ଭାବନା ହିଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏମାନେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ଅନେକ ଓଷା ବ୍ରତ କଥା ରହିଛି। କେଉଁ ଓଷାର କି ପ୍ରକାରର ବିଧି, ଏହା କିପରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସର୍ବଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଷା ବ୍ରତର ଅବମାନନା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ଓଷା ବ୍ରତ କାହାଣୀରେ। ଓଷା ବ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନାହିଁ, ଜାତି ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଭେଦ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ସାମୂହିକ ପୂଜା ଆରାଧନା ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ଏଥିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ନାରୀ ପ୍ରାଣର ଆଶା ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଚେଷ୍ଟା ଚୈତନ୍ୟ ଏପରିକି ସମଗ୍ର ଅନ୍ତଃପୁରର ଇତିହାସ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ନାଗଲ ଚଉଠି ବ୍ରତ, କୁକୁଟି ବ୍ରତ, ଅଶ୍ୱିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ, ଜହ୍ନି ଓଷା, ବୁଧେଇ ଓଷା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା, କାଞ୍ଚିଆ ଓଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ ରହିଛି। ବ୍ରତ ପାଳନର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂଟିଏ ଏସବୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି। କାହାଣୀରେ ନାୟିକାକୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ଅବା ଅସୁର ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ 6 ମାସ 1 ବର୍ଷ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ବ୍ରତ ସମାପନ ପରେ ବିବାହ କରିବ କହି ଏହି 6 ମାସ ଅବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥାଏ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାନ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରତ ପାଳନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ବ୍ରତ ଓ ଦାନ ଧର୍ମର ଛଳନା କରୁ କରୁ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ଅବା ମନର ମଣିଷ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜା ଅବା ଅସୁର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ମାନ୍ୟତା, ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଦାନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ତାହା
ବା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅତିଥି ପରାୟଣ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତିଥି ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ସହ ସମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅତିଥି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଘର ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅତିଥିଙ୍କର ସେବାରେ ଯେପରି କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କି, ରୋଗୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଅତି ଉତ୍ତମ କର୍ମ। ଅତିଥେୟତା ପ୍ରଦାନର ଚିତ୍ର କାହାଣୀରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯା ମନ ଯେତିକି ତା ଫଳ ସେମିତି। ଗଳ୍ପରେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିବା ଓ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବୁଢ଼ୀଟି କିପରି ବଣ ମଝିରେ ଏକ ପତ୍ରକୁଟୀରରେ ରହେ, ସେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିଛି ଓ ସେହି ମହତ୍ କର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ମଣିଷ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ। କାହାଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଚିତ୍ର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇ ରାଇ, ବେସର, ଭଜା, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ସରୁ ଚକୁଳି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଖଇ, ମୁଢ଼ି, ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ମହୁର, ମାଛ ବେସର ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଖାଳ ସହ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶାଗ, ଆମ୍ବୁଲ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଖାଉଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ରାଜା ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଧ, ଘିଅ ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାର କାହାଣୀରେ ଜଣାଯାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଆଶା ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଣିଷ ବିଚାର ଢେଉ ଦେବତା ବିଚାର ହେଉ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସାଧବାଣୀ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ଇଟମା ବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ବା ତେଲ ଛାଣି ପିଠା, ଚକଡ଼ା ପିଠା ବା ଚିତଉ ପିଠା, ନଈ ପହଁରା ବା ପଣସ ପତ୍ରରେ ସିଝା ପିଠା, କତରା ପୋଡ଼ା ବା ଉପରେ ନିଆଁ ଓ ତଳେ ନିଆଁ ନେଇ ଯେଉଁ ପିଠା କରାଯାଏ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଦୁଧ ଗଇଁଠା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ତୃତୀୟ ମାସରେ ମଞ୍ଜୁଳା କାଞ୍ଚି, ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଚାଉଳ ଭଜା, ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଚକୁଳି ପିଠା, ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ମୁଗ ମଣ୍ଡା, ସପ୍ତମ ମାସରେ ମୁଗ ପଇତା, ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ଘାଣ୍ଟ ତିଅଣ, ନବମ ମାସରେ ମାଛ ମରିଚ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ନାରୀଟିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। କାହାଣୀ ସବୁରେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କଳି ତ କେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସୂତାଖିଅ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ପରସ୍ପର ସହିତ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ। ପତ୍ନୀ ଏଠାରେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ। ପତ୍ନୀ ବିନା ନିଜର ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରିପାରେନା। ପତ୍ନୀକୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ପତି ନିଜର ଜୀବନ
ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼େ। ସେଠାରେ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନାନା ବ୍ରତ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଛଳନା କରି ଦାନ ଧର୍ମର ବାହାନାରେ ପତି ପଥା ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ନାରୀ କିନ୍ତୁ ପତିବ୍ରତା ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଚାରିତ୍ରିକର ମହତ୍ଵ ଫୁଟି ଉଠେ। ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବର ଖୋଜି ବାହା କରନ୍ତି। ପୁଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଖୋଜା ପଡ଼େ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତଅପୋଇ କଥାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ମମତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ କୁଁ 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 ବାଜିଲା କେନ୍ଦରା ଗଳ୍ପରେ ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଭାଇଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ପରେ ଭାଇ ବିଶିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେନ୍ଦରା ବଜାଇବା ଓ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଉଣୀର ଜୁଇ ନିଆଁରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଗାଧ ସ୍ନେହର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ବୋଇତରେ ଯାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ତଅପୋଇ କଥା ହୁଇନା ସୁନ୍ଦରୀ ହେତୁ ଯେହୁ ଚିନ୍ତଇ ପରମନ୍ଦ କୁହୁକ ମଣ୍ଡଳ ଚଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପରେ ସାଧବମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସାଧବ ଯିବା ସମୟରେ ସାଧବାଣୀମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ବଜାଇ ବିଦେଶକୁ ପଠାନ୍ତି ଓ ବିଦେଶରୁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଳି କରିଥାନ୍ତି। ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଜାତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲା। କୁହୁକ ମଣ୍ଡଳ ଚଢ଼େଇ ଗଳ୍ପରୁ ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଏହିପରି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବୋଇତ ଯାଇ ଯାଇ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମୁଲକରେ ଲାଗିଲା। ସେଠି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଭେଟିଦେଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବରଷେ 6 ମାସ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ବିକା କିଣା କଲେ। ଲେଉଟାଣି ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ଛାମୁରୁ ମେଲାଣି ଘେନି ଅଇଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ମେଘିଆ ପାଟ, ମେଘଡମ୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀ ଇମିତି 2 ଖଣ୍ଡ କିଣିଲେ। ବାହାରିଲେ ଆପଣା ମୁଲକକୁ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରେମ ଚିତ୍ର। କାହାଣୀର ପ୍ରେମ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମନୋରମ ଓ ସଂଯତ। ଏହି ପ୍ରେମରେ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ନେବାର କଥା କମ୍। ରୂପଜ ମୋହ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନାୟକ ଏଠି ନାୟିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିମୋହିତ ହୋଇ ଅନେକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିଥାଏ ସୁନ୍ଦର ନାୟିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ନାୟିକା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାୟକର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ମନ ଦେଇ ବସେ। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀ ସିପାହୀ ପଛେ ପଛେ ଦେଶାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରୁଷି ବସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଳି କରେ ମନପସନ୍ଦର ନାୟକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରେମ ରୂପଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଓ ଛଳନାହୀନ। ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ ଏଠି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏନି। ସେ ରାଜ୍ୟ ହଉ ଗୋଟେ ତା ପୁରୁଷ ଯଦି ତାକୁ ନ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ହେଉ ଅଥବା ବଳଶାଳୀ ପୁରୁଷ, ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନାରୀ ଅପ୍ରତହୃତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖେ, ଦାନ ଧର୍ମ କରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ସହ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ।
କେତେ ଯେ ଯୋଜନା କରେ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେ। କାହାଣୀରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ପାଖରେ ହାର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ମୃତ ନାୟକ ବା ନାୟିକାକୁ ଜୀବିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚତୁରୀ, ରତ୍ନାବତୀ, ଉଜ୍ଜଳବତୀ କନ୍ୟା କଥା, ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଓ ରାଜା ଝିଅ କଥା, ସତୀ କନ୍ୟା ଓ ସତିଆ ବର କଥା ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେମର ଚରିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମବିଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ, ହୁଳହୁଳି ପକାଇ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଉତ୍ସବ ମନାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନବଜାତ ପୁତ୍ର ଅବା କନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। 5 ଦିନେ ପଞ୍ଚୁଆତି, 6 ଦିନେ ଉଠିଆରି ଓ 21 ଦିନେ ଏକୋଇଶା ଏବଂ ନାମକରଣ ବିଧି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନାମକରଣ ଦିନ ଭୂରି ଭୋଜନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜା ଘରେ କିମ୍ବା ସାଧବ ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ସୁନା ଛୁରୀରେ ନାହିଁ କାଟନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି କରନ୍ତି। ଗୁଆ ଘିଅରେ ଜାଗର ଜାଳି ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣନ୍ତି। 3 ଦିନରେ ଦୁଗ୍ଧତରଣ, 5 ଦିନରେ ପଞ୍ଚୁଆତି, 6 ଦିନରେ ଷଠି ଘର କରନ୍ତି ବୋଲି କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ବିଧିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଲୋକ ପ୍ରଚାରର ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ନୈତିକତା। ଲୋକଗଳ୍ପରେ ନୈତିକତା। ଆମର ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଅଧିକାଂଶ କାହାଣୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅନ୍ୟାୟର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଓ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବହୁ ଆଦୃତ ବଉଳା ଗାଈ କଥାରେ ଗାଈଟି କିପରି ବାଘଠାରେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆସିଛି ବାଘର ଆହାର ହେବା ପାଇଁ, ନବଜାତ ସନ୍ତାନର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ତ୍ୟାଗ, ପରୋପକାରିତା ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ମାନବ ସମାଜକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ ଆଦିରୁ ଅନିତ ଯେତେ କାହାଣୀ ସବୁଥିରେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ସେ ମାନବ ହେଉ ଅବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମାନବର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଉପକାରୀ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଓ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ କାହାଣୀର ଆଧାର। ନେକ୍ସଟ ବିବାହ ବିଧି। କାହାଣୀରେ ବିବାହ ମାନବ ସହିତ ମାନବେତର ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହାଣୀରେ କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବର ମନୋନୟନ ହୋଇଥାଏ, କନ୍ୟା ପାଇଁ ବର ଖୋଜାଯାଇଥାଏ ଓ ବର ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା। ବିବାହ ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ। କନ୍ୟା ତା'ର ମନର ମଣିଷକୁ ନିଜେ ଚୟନ କରିଥାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସିପାହୀକୁ
ବିବାହ କରେ। ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସହ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସର୍ପ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଭୃତି ଅସୁର ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଷା କନ୍ୟା ଗଳ୍ପରେ ମୂଷା କୁଣିଆମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମହୁ, ଭଜା, ଆମ୍ବିଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବିବାହ ସମୟରେ ବର କିପରି ନାନା ପ୍ରକାରର ଜାକଜମକ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆସିଥାଏ, ତା'ର ଚିତ୍ର ମୂଷା କନ୍ୟା ଗଳ୍ପରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୃତୀୟା ଦିନ ବାଇଦ ବାଡ଼କାଠ ବଜାଇ ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏତେ ଚମ୍ପା ବାଣ ବାଜିଲା, ଚେଙ୍ଗା ଉଠିଲା, ଗଛ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ଚକ୍ର ବୁଲିଲା, ଢୋଲିଆ ନାଚିଲେ, ଆଖେଡ଼ା ପିଲା ଗାଇଲେ, ପଇସା ବୁଣା ହେଲା। ବୁଢ଼ା ବାଟରୁ ବର ବରଣା କରି ଆଣିଲା। ବହୁତ ହୁତ୍ ହୋଇ ହୋମ ଜଳିଲା। ଏହିପରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶ ପୋଷାକ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଓ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନାକରେ ନଥ, ଗୁଣା, ବସଣି, କାନଧର, ନାହୁଲ, ପାସିଆ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ଖଡ଼ୁ, ଗୋଡ଼ରେ ବାଜେଣୀ, ବଳା ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଏବଂ ହୀରାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ସାଧବ ଘରର ବଧୂ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର କୁଳବଧୂମାନେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, କଳା ମେଖି ପାଟ ପିନ୍ଧୁଥିବାର କାହାଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ବା ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ କିମ୍ବା ପଗଡ଼ି, କଟିରେ ଖଣ୍ଡା, ପାଦରେ ଝୁମୁକି, କଠଉ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିବାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସୁନା ମୁଦି, ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ବିଳାସମୟ ଜୀବନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଝଲକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜାମାନେ ବହୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଯଦି ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହରଣ କରି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ରାଜପୁତ୍ର ପାରିଧିରେ ଯାଇଥାଏ, ଅସୁରୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଠାରେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଓ ବିବାହ କରେ। ରାଜକୁମାରମାନେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାନ୍ତି, ବହୁ ଦାସଦାସୀଙ୍କର ଗହଣରେ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେତେକ କାହାଣୀରେ ରାଜା ଅବୁଝା ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ, ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, କଟୁଆଳ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ରସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଏକରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। କାହାଣୀରେ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ସାଧବ ଝିଅର ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ କାହାଣୀରେ? ନା, ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ରୂପସଜ୍ଜାରେ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ରହିଥାଏ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆଚରଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଉପସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।
କେଉଁଥିରେ ନା ନାୟକ ନାୟିକଙ୍କର ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆଚରଣରେ। ମାଲୁଣୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଗୋପନ ମିଳନ ଘଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଗୋପନ ମିଳନରେ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଜାତ ହୁଏ ସେଇଠି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ମଧୁର ମିଳନ, ମଧୁରାତ୍ରିର ଆଗମନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅଧିକ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଏହିପରି କେତେକ ଗଳ୍ପ। ଚତୁରୀ ରତ୍ନାବତୀ, ଚାରି ସଙ୍ଗାତ, ରାଜା ଝିଅ କଥା, ଯାହା ଲାଖି ଯିଏ, ଯେତେ ମୁଁ ବଲଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୀର ରସ। ରାଜକୁମାର, ସାଧବ ପୁଅ ଅଥବା ସିପାହୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ତ କେତେବେଳେ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନାୟିକାମାନେ ଅପହୃତା ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ, ଜମିଦାର ପୁଅମାନେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବା ବୀରତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ରାଜକୁମାରୀ କିମ୍ବା ନାୟିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳବତୀ କନ୍ୟା କଥା, କିଲପାଣି କଥା, ଆଦମ ଚଢ଼େଇ, ଘୋଡ଼ା ତା ବାଜା ତହୁଁ ବଡ଼ା, ଦି ଭାଇ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କଥା, ସତୀ କନ୍ୟା ସତିଆର କଥା, ଚତୁରୀ ରତ୍ନାବତୀ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବୀର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ ହାସ୍ୟରସ। ଲୋକଗଳ୍ପରେ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ଫଲ୍ଗୁ ପରି ଅନବରତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଚରିତ୍ରରେ କେତେକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶଭୂଷା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ହାସ୍ୟରସ ବିମଳ ଧାରାଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶଭୂଷା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମନରେ ହାସ୍ୟରସ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ। ଗେଟମା ନା ତାଳଗୋଟମା, କାଲା ଜୁଆଇଁ, ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘତି, ଅଳସୁଆ କଥା, ଘରପୁଅ, ଚତୁର ହୁଅ, ବଉଁଶଯାକ କାଲା, ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ କଥା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର କେଉଁ ରସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ହାସ୍ୟରସ। ନେକ୍ସଟ କରୁଣ ରସ। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ବୀର ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କରୁଣ ରସ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ନିଃଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କୁଉ 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 ବାଜିଲା କେନ୍ଦରା ଗଳ୍ପରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଭାଇ ବେଶ୍ୟାର ଚିତାଗ୍ନିରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ କରୁଣ ବାତାବରଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୋପୋଇ କଥାରେ ଭାଉଜମାନେ ମିଶି ଭାଇମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୋମଳମତି ଅଲି ଅଳି ତୋପୋଇକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କାରୁଣ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯୋଜନୀ କଥାରେ ଯୋଜନୀକୁ ଭାଇମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମାଆର ଯେଉଁ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ, ଯୋଜନୀର ଶବ ନିକଟରେ ତାହା ଅତି ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ଯଥା ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଦିଶି ଯାଉଛି କି ହାଁ ମୋ ଜନନୀରେ ଦିନେ ପଦେ ଗାଳି ଦେଇ ନଥିଲି ମୋ ଯୋଜନୀରେ। ସାବତ ମାଆର ଅତ୍ୟାଚାର ସୁନା ଝରଣା ଗଳ୍ପରେ କରୁଣ ରାଗିଣୀ ତଳିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାଟଘର ପିଲା ଚାଟ, ବଣମଲ୍ଲୀ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପରେ କରୁଣ ରସର ଏକ ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ନେକ୍ସଟ ଭୟାନକ ରସ। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ କଥା ଭୂତ ପ୍ରେତ ତଥା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର ଆଣିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୟାବହତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଭୀତିପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସଞ୍ଚାରକାରୀ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗ, ଗୋଡ଼ ସବୁ ମହାଦ୍ରୁମ ପରି ଓ ଆଖି ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼। ଏହିପରି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ, ମଣିଷଟା ମାନ ମୂଳା ପରି ଦାନ୍ତ, ଲୁହା ପରି କାନ, ଧାନ ଉଷୁଆ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁଣ୍ଡ, ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଲମ୍ବ। ଜିଭମାନ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ମଣିଷକୁ ମାରିବା, ଖାଇବା, ଯିବାର ଆଚରଣ ପ୍ରଭୃତିମାନଙ୍କ ରୂପ ଓ ଆଚରଣ ବିଭତ୍ସ ରସ ସୂଚାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଭୂତ ରସ। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭୂତ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ଅଭୂତ ରସର ଦ୍ୟୋତକ। ମନପବନ କଠଉ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା, କୁହୁକ ପେଣ୍ଡୁ ଏସବୁ ଅଭିଳଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ ନିମିଷକରେ। ଭୋକ ଲଡ଼ୁ, ଶୋଷ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲେ ଭୋକ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁହୁକ ପଲମ କଳାନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର। କୁହୁକ କରାଟ ଖାଦ୍ୟ, ବସନ ଭୂଷଣ ସୌଧ, ଧନ ସମ୍ପଦ, ଦାସ ଦାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାଏ। ସୁନା କାଠି ଛୁଆଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ଲାଭ ହୁଏ ଓ ପୁରା କାଠିରେ ମାନବ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।